सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ जी अपनी इस ऑनलाइन जमात विच जिस विच अज आपां पढ़ांगे जो साडी 12वीं जमात वाली पुस्तक है पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एक होर जो साडे चैप्टर दे रखे ने पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास। पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास जे आपां पढ़ते हैं जदों आधुनिक काल जिहड़ा जो है दिता होया साडी पुस्तक दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला जिहड़ा दिता होया है पंजाबी कविता का इतिहास। सो अज आपां आधुनिक पंजाबी कविता के इतिहास बारे जिक्र विचार चर्चा करांगे। जो साडी 12वीं जमात वाली पुस्तक विच जो भी इस दे नाल संबंधित जिहड़ा तत्थ मैटर जिहड़ा दे रखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ याद रखनियां अपने पेपरां की दृष्टि तो जिहड़ी तुहाडी महत्वपूर्ण गल है वो मैं तुहानूं दसणी है, तुसीं ओही याद रखनी है। हाँ जी, सो सब तो पहला शुरू करते हैं पंजाबी कविता का इतिहास है जिहड़ा। सो इहदे विच जदों तुसीं पढ़ोगे तां जिहड़ियां काम दीयां गल्लां मैं जिवें तुहानूं दस्सिया ना बई सारियां गल्लां जिहड़ियां ओह याद रखण दे योग नहीं हुंदियां, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोई एक प्रवृत्ति जिवें अगे प्रवृत्तियां ते आधारित है जिहड़ा पंजाबी कविता का इतिहास है वो आपां प्रवृत्तियां ते आधारित पढ़ना। जिवें नव रहस्यवादी प्रवृत्ति हुई, रोमांसवादी प्रवृत्ति हुई, प्रगतिवादी प्रवृत्ति हुई, जुझारवादी प्रवृत्ति हुई, इस तरह करके प्रवृत्तियां दे नाम ने। सो उन्हां दे बारे आपां विचार चर्चा करनी है। सिर्फ कम दी गल है जिहड़ी वो मैं तुहानूं दस देनी है, तुसीं ओही याद रखनी है। हाँ जी, सब तो पहला लिखा होया है भी देखो पंजाबी कविता का इतिहास है जिहड़ा ये सब तो पहला किहड़े विद्वान तो शुरू हुंदा है, ये सब तो वड्डा प्रश्न है। कई विद्वान तो कहिंदे है कि पंजाबी आधुनिक पंजाबी कविता का मोढा जिहड़ा ये शाह मुहम्मद दे नाल बजदा है। शाह मुहम्मद का दसदे है कई विद्वान, कई विचारक है जिहड़े वो भाई वीर सिंह जी नूं आधुनिक पंजाबी कविता का मोढी कवि आखदे आ। इस पूरे दे विचों आ दो गल्लां याद रखण वालियां ते तुहानूं सारिआं नूं पता ही है आधुनिक पंजाबी कविता का मोढी कवि बहुत सारे विद्वानां ने डॉक्टर भाई वीर सिंह जी नूं ही मन्निआ, इस करके शाह मुहम्मद नूं नहीं मन्निआ। आधुनिक काल दे विच जदों भी आपां गल करदे हां कि आधुनिक पंजाबी कविता का मोढी कवि कौन है तो उस समय अपना एक ही जवाब होंदा है जी डॉक्टर भाई वीर सिंह जी। इतिहास दे विच जदों वख-वख प्रवृत्तियां की गल करते हैं तो जिहड़ा ये अपना इतिहास जिहड़ा लिया गया है प्रवृत्ति मूलक इतिहास जिवें पंजाबी अकादमी वालों प्रकाशित की गई एक इतिहास की पुस्तक है आधुनिक पंजाबी कविता का इतिहास, ये राजिंदरपाल सिंह ने लिखी है। इन्हें पंजाबी साहित्य दे आधुनिक पंजाबी कविता के इतिहास नूं 4 भागां दे विच वंडिया। एक मुढ़ला बस्तीवादी काल, एक दूजा बस्तीवादी काल, एक तीजा पड़ाव ते एक चौथा मतलब उत्तर बस्तीवादी काल। उन्हें वख-वख नाम देते ते ये तुसीं याद रखने हैं, ठीक है जी। उस तो बाद आप एक होर गल करते हैं जिवें डॉक्टर राजिंदर सिंह सेखों जी ने पंजाबी साहित्य का नवीन इतिहास पुस्तक लिखी है। उहदे विच आदि तो लैके समकाल आधुनिक काल तक प्रवृत्ति मूलक अध्ययन प्रस्तुत किया है। आपां भी इत्थे प्रवृत्ति मूलक अध्ययन ही इहदा आपां याद रखना है। वख-वख प्रवृत्तियां जदों समय-समय ते उपजदियां ने उन्हां तो आपां उन्हां दे हिसाब नाल आपां इतिहास पढ़ना है। हाँ जी, हुण अगे चलते हैं। आ गल एक याद रखनी है, एक आ पिछे राजिंदरपाल सिंह वाली गल है। इत्थों लो जी इतिहास की अपने आधुनिक पंजाबी कविता की मोढा जिहड़ा रूप रेखा वो अपने सामने तैयार हो गई है। सब तो पहला चलते हैं नव रहस्यवादी प्रवृत्ति। नव रहस्यवादी प्रवृत्ति का भाव होंदा है भी जिहड़ा होंदा है अध्यात्मिकता नूं नवे विषयां दे द्वारा प्रगट करना, नवे तरीके नाल प्रगट करना। अध्यात्मिकता का भाव होंदा है रब दे नाल संबंधित जिहड़ी कविता होंदी है उस नूं अध्यात्मिकता कहा जाता है। अध्यात्मिकता संबंधी कविता तो आदि काल दे विच भी रची गई है, मध्यकाल दे विच भी, पर आधुनिक काल दे विच आधुनिक जिहड़ी अध्यात्मिक कविता है जिहड़ी उस नूं नव रहस्यवादी तरीके नाल प्रस्तुत किया गया।
ਸੋ ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਆ। ਆ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ, ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ, 12 ਮਾਹ, ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਇਹ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ, ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਏ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾਗ ਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਕੁੰਡ, ਖੁੱਲੇ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਕੁੰਡ, ਖੁੱਲੇ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਵੀਂ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਵਹਿਲਾ ਵਹਿਲਾ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਸੱਟੀ ਪਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਇਹ ਟੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਕੁੰਡ, ਖੁੱਲੇ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ। ਰੋਮਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਦੱਸੀ ਜਾ ਕਲੇਜਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਵੇ ਪਪੀਹਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ: ਪ੍ਰੇਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਹੱਸ। ਪ੍ਰੇਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਹੱਸ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰੇਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਹੱਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਬ ਕਲਾ, ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਕੀ 4 ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਝਨਾ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 2 ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਓਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਣਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸੋਹਿਲਾ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਖੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਸ਼ਕੰਦੜਾ ਕੱਚ ਪਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਰ ਵਸਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਛਟਪਟ ਕਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਰਤੀ, ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਇਹ 6 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਮਦਮ, ਇਹ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਮਦਮ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ, ਫੁਲਵਾੜੀ, ਚਿਤਰਾਵਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਓਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਇਹ। ਬਗਾਵਤ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ, ਹਲਚਲ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਆਵਾਰਗੀਆਂ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
स्टेज ते भी अपना इन्होंने जलवा दिखाया। गदर दी गूंज है जिहड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया कवितावां ਇਹਦੀਆਂ छपदियां रही। प्रेम कांगा, प्रेम बांगा, प्रेम चांगा, दुख हरन प्रकाश, ये उन्होंने चर्चित पुस्तकां ने। उस तो बाद छोटे मोटे दे रखे है, इन्हों याद ना रखोगे तो भी कोई गल नहीं। सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा तुसीं याद रखना वो हैगा फिरोजदीन सरफ। फिरोजदीन सरफ है जिहड़ा ये समकाली स्टेजी कवियां दे विच सब तो ज़्यादा प्रसिद्ध होया है। इनू पंजाब दी बुलबुल भी कहा जाता है। अगे लिखिया देखो, पंजाब दी बुलबुल कहा जाता है। सब तो प्रसिद्ध कवि है, सब तो प्रसिद्ध स्टेजी कवि है जिहड़ा वो कौन है जी? साडा फिरोजदीन सरफ। उहदियां रचनावां सुन लो, दुखां दे कीरने, लाला दियां जोड़ियां, सरफ हुलारे, सुनहरी कलियां, नूरी दर्शन, सरफ सुनेहे, जोगण ते शीरफी मजदूर। ठीक है, ये तुसीं याद रखनी है। उस तो बाद धनी राम चातरक जिहदा आपां पिछे पढ़ चुके हैं, नव रहस्यवादी प्रवृत्ति दे विच उन्हां दीयां रचनावां पढ़ियां सी। कुछ रचनावां धनी राम चातरक दीयां, धनी राम चातरक स्टेजी कवि भी रह चुकिया है। जिवें सौण कविता, मेले विच जट ते विसाखी, ये स्टेजी लहजे वालियां ने। बस इन्नियां ही तुसीं याद रखनियां स्टेजी कविता दे विच। हाँ, एक होर भी है, शिव कुमार बटालवी भी है। शिव कुमार बटालवी भी स्टेजी कवियां दे विच एक सिर कढ़ नाम है। बाकी कोई रचना नहीं दे रखी शिव कुमार बटालवी जी की। बस तुसीं इन्ना ही लिख सकते हो भी जदों स्टेजी कवियां का जदों जिक्र करो उदों शिव कुमार बटालवी का तुसीं नाल जिक्र कर देना है। हुण आ गई जी अगे रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति। रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति है जिहड़ी, इसका मुढ़ अमृता मोहन तो वजदा है। मतलब अमृता प्रीतम ते प्रोफैसर मोहन सिंह, ये दोनों रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति दे है। शुरू में तो यह रोमांसवादी है, उस तो बाद ये प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति नूं अपना लेंदे है। ये गल तुसीं याद रखनी है। देखो, अमृता ते मोहन दोनों की गल आ गई, पर प्रोफैसर पूरण सिंह की जिहड़ी हैगी है ना खुले मैदान, ये है सब तो पहली रोमांसवादी पुस्तक है जिहड़ी पंजाबी साहित्य दे विच। प्रोफैसर पूरण सिंह जी की खुले मैदान ये सब तो पहली रोमांसवादी है। मतलब पहला रोमांसवादी कवि जिहड़ा है वो हैगा प्रोफैसर पूरण सिंह। उस तो बाद ये काव्य प्रवृत्ति की प्रसिद्धि किवें हुंदी है, इनू प्रसिद्ध करने वाले हैगे आ मोहन सिंह ते अमृता प्रीतम। मोहन सिंह ने लिखियां जिवें सावे पत्तर, कुसंबड़ा, अधवाटे, हालांकि बहुत सारिया रचनावां है प्रोफैसर मोहन सिंह जी दियां, उहदे विचों जिहड़ियां 3-4 रचनावां दे नाम दे रखे आ, ये हैगे आ रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति नाल संबंधित। सावे पत्तर, कुसंबड़ा, अधवाटे। उस तो बाद होर गल करदे हैं, ये तुसीं याद रखनी है। सब तो पहली गल याद रखनी है प्रोफैसर पूरण सिंह दी। जदों भी तुसीं रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति बारे कोई गल्लां लिखनी है, सब तो पहली गल प्रोफैसर पूरण सिंह दी लिख देनी है भी खुले मैदान कविता नाल इस प्रवृत्ति का पंजाबी साहित्य विच मुढ़ वज जाता है। उस तो बाद प्रोफैसर मोहन सिंह ते आ जाना तुसीं, सावे पत्तर, कुसंबड़ा, अधवाटे, ये काव्य पुस्तकां जिहड़ियां इन्हां दे विच रोमांसवादी प्रवृत्ति है। आ मेरे चौड़ेपण विच रल जा, कदी ना रला वाखी खला, जिवें शुरू दे विच शुरू हुंदा ना, तो ये तो पता लगता भी ये रोमांसवादी कवि है। जिवें उस तो बाद होर कवितावां दे रखियां, छत्तो दी बेरी, कुड़ी पोठो हार दी, हवा दा जीवन, बसंत, नूर जहां, अनारकली, ये जिहड़ियां प्रोफैसर मोहन सिंह जी दियां ये कवितावां जिहड़ियां ये रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति दे नाल संबंधित है। लो, उस तो बाद तीजे नंबर ते तुसीं याद रखना अमृता प्रीतम जी नूं। जिवें ठंडियां किरनां, अमृत लहरां, जिउंदा जीवन, त्रेल धोते फुੱਲ, ओ गीतां वालिया, बदलां दे पल्ले विच, संझ दी लाली, ये रचनावां जिहड़ियां ये रोमांसवादी काव्य प्रवृत्ति दे नाल संबंधित ने। लो जी, ठीक है, हुण अपनी गल हो गई क्लीयर। ये उत्थे जिहड़ा अपना खत्म हो गया प्रोफैसर पूरण सिंह, प्रोफैसर मोहन सिंह ते अमृता प्रीतम आपां 3 पढ़ चुके हैं। उस तो बाद बावा बलवंत है जिहड़ा, ये तुसीं चाहे ना याद रखियो क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि है, इनू आपां प्रगतिवादी च पढ़ना, इन्ना तुसीं छड्ड दिओ चाहे कोई परेशानी नहीं, आ भी छड्ड दिओ कोई गल नहीं भी। ये मैं तुहानूं दस ही दित्ती जिवें गल भी अमृता प्रीतम है जिहड़ी प्रोफैसर मोहन सिंह है, ये दोनों सब तो पहला तो शुरू करते हैं जदों, उदों तां रोमांसवादी कवि हुंदे है ते उस तो बाद ये प्रगतिवादी हो जाते हैं। प्रगतिवादियों दे विच भी इन्हां दी रचनावां आपां पढ़ांगे। प्रीतम सिंह सुपीर प्रगतिवादी कवि है, इनू आप प्रगतिवादी दे विच ही पढ़ांगे। बावा बलवंत भी प्रगतिवादी दे विच ही पढ़ना आपां। बस तुसीं रोमांसवादी दे विच आ याद रखनी है। रोमांसवादी प्रवृत्ति हुंदी की है, थोड़ा जिहा पता लग जाए सानू की हुंदा। जीवन प्रति एक तां व्यक्तिगत दृष्टिकोण होवे, संस्कृति दे बंधनां दा विरोध करदा होवे,
ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪਰਾ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੂਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚ ਸੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਜੰਦਰੇ, ਜਮੀਰ, ਬੂਹੇ, ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਤਰਿੰਜਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਪੋ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਗੀਤ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ, ਰਕਤ ਬੂੰਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਵੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਤੇ ਰਕਤ ਬੂੰਦਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30 ਦਸੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਹਸਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਣ ਕੰਬਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਕਾਵ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਹਸਰਤ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਾਵਣ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਾਪੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਚੇ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਬਿੰਦੂ ਮੌਨ ਹਾਦਸੇ, ਦਿਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਗਲੀ, ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਸੂਰਜ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾ, 7100 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ, ਧਰਤੀਨਾਮਾ, ਸੂਰਜਨਾਮਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਚੁਰਸਤਾ ਕਾਵ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ। ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੁਝਾਰਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਾਸ਼, ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨੂੰ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਕਵੀ ਕਤਲ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਿੱਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਰੰਪਰਕ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਲਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਆ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਕਥਾ, ਉੱਡਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਕਾਵਤਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ। ਇਹ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਤਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਣੀਆਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਰਤੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਲਹੂ ਦੇ ਨਕਸ਼, ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਹਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ, ਨਾਗ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੈਨਤਾ, ਚੌਨੁਕਰੀਆਂ, ਸੀਖਾਂ, ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਤੱਕ। ਆ ਲਓ ਬਸ
याद रखनिया तुसीं ये गल्लां। ठीक है जी, बस इन्नियां याद रखनिया तुसीं। मैं दुबारे फिर दस देना तुहानूं भी जिहड़ी ये जुझारवादी काव्य प्रवृत्ति है इहदे विच तुसीं एक तां अवतार सिंह संधू पाश दीयां गल्लां याद रखनियां, एक तुसीं डॉक्टर जगतार दीयां, एक तुसीं लाल सिंह दिल ते एक संत राम उदासी। ठीक है ना, इन्नियां याद रखनियां बस। हाँ जी, उस तो बाद गल करते आपां सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति जिहड़ी चलदी है 1960 तो बाद सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति जिहड़ी चलदी है उहदे प्रमुख कवि किहड़े किहड़े आ। कुछ क हैगियां भी ये है कि है सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति, जिवें संसार दे कर्मां प्रति कर्मां नूं दसना, तर्कां वितर्कां की गल करनी, इच्छावां अपूर्तियां, ये केंद्री सुर है इस कविता दे। स्वै संबोधन ये खास गुण है इस कविता का, अपने आप नूं संबोधन करना, मैं मेरा मेरे मैनू, ये अपने आप नूं संबोधन करने वास्ते शब्द ने। जदों भी किसी कविता दे विच होण उदों समझ लेना भी ये सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति है। ये बारे गल करते हैं। सब तो पहला सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति दे विच सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा तुसीं याद रखना ना विद्यार्थियों, वो हैगा डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह दीयां जिहड़ियां रचनावां सुन लो, लाशां, अध रैणी, ना धुप्पे ना छावें, सड़क दे सफे उत्ते, टुक्कियां जीभां वाले, मत्था दीवे वाला, महका नूं जंदरे ना मारी, अलविदा कहण तो पहलां। चार चार पंज पंज वारी जदों तुसीं याद करोगे ना याद रहण लग जाणगीआं तुहाडे। एक तो यह याद रखना ये सुहजवादी चेतना है दी। आ देखो एक दी रचना भी दिती है, अद्धी रात बलूंगा विलके नी माए मेरिए, वे मैं भरी सुगंधियां पाउण सज्जण तेरे बूहे, वे तू एक बारी तक लै कौन सज्जण तेरे बूहे। ठीक है जी, हुण आ गया जी जसवंत सिंह नेकी। जसवंत सिंह नेकी दीयां कुछ रचनावां है जिहड़ियां इस नूं सुहजवादी कवि दसदियां। असले ते ओले, ए मेरे संसे, ए मेरे गीत, करुणा दी छोह तो मगरों, सिमरती दे किरण तो पहला। ये जिहड़ियां एक आपां पिछे पढ़ भी चुके हैं, इहनूं पिछे आपां नव रहसवादी प्रवृत्ति दे विच इस नूं पढ़ चुके हैं, इत्थे भी इस नूं थोड़ा जिहा याद रखना। पर जिहड़ा एक तां तुसीं याद रखना महत्वपूर्ण डॉक्टर जगतार, एक तुसीं याद रखना सुहजवादी दे विच सोहण सिंह मीशा। 2 नंबर ते चुरस्ता, दस्तक, कच दे वस्त्र, धीमे बोल, ये नवे विषयां नूं लिखण वाला जिहड़ा एक हैगा शायर सोहण सिंह मीशा। शिव कुमार बटालवी है जिहड़ा, इहनूं भी सुहजवादी कवि कहा जाता है। इत्थे तुसीं 3 नंबर ते शिव कुमार बटालवी, स्टेजी कविता दे विच बस सिर्फ नाम ही पढ़िया सी आपां इहदा, होर नहीं कुछ भी। इत्थे इहदे पूरीआं गल्लां याद रखणीआं तुसीं। पीड़ा दा परागा, लाजवंती, आटे दियां चिड़ियां, मैनू विदा करो, बिरा तू सुल्तान, दर्दमंदा दियां आही लूणा, मैं ते मैं आरती, अलविदा, असां तां जोबन रुत्ते मरना। ये जिहड़ियां जिन्नियां भी रचनावां ना शिव कुमार बटालवी दियां, ये सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति दे नाल संबंधित है। ठीक है बई, याद रखियो विद्यार्थियों तुसीं, दस इन्नियां ही गल्लां याद रखणीआं। लूणा की गल कीती है, लूणा महाकाव्य जिहड़ा शिव कुमार बटालवी ने लिखिआ, ਉਹਦੀ ਦੇ भी रखी है, एक उदाहरण भी दे रखी है। पिता जे धी दा रूप हंडावे, लोका वे तैनू लाज ना आवे, जे लूणा पूਰਨ नू चावे, चरित्रहीन क्यों कहे जीभ जहान दी। उस तो बाद तारा सिंह कामल आ जिहड़ा, ये भी बहुत मतलब वधिया रचनावां लिखदा है, अपनी सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति नूं ये भी दसदा है। देखो किवें, सिम दे पत्थर मेघले, असी तुसीं, सूरज दा लैटर बॉक्स, कहकशां सरगोशियां, नाथ बाणी। बस ये याद रखना तुसीं। आखिरी है जिहड़ा इहदे विच तुसीं तारा सिंह कामल नूं याद रखना एक तां। बस उस तो बाद ना याद रखियो इन्हां नूं किसी नूं भी, आ जिहड़े छोटे छोटे कवि दे रखे हैं ना, ये तुसीं ना याद रखियो। सुहजवादी काव्य प्रवृत्ति दे विच तुसीं 4 मुख कवियां नूं याद रखना है। एक तां डॉक्टर हरभजन सिंह नूं, एक सोहण सिंह मीशा नूं, एक शिव कुमार बटालवी नूं, एक तुसीं तारा सिंह कामल नूं याद रख लियो। हुण आपां गल करदे हां जी पंजाबी गज़ल धारा, गज़ल परंपरा जिहड़ी शुरू हुंदी है उहदे बारे विचार चर्चा करते हैं। पंजाबी गज़ल का मोढा जिहड़ा ये शाह मुराद दे दीवान गुलजार शाह मुराद नाल मन्निया जाता है। आ तुसीं याद रखनी है इन्नी गल, जिन्नी ते मैं लाइन मारती भी पंजाबी गज़ल का मोढा जिहड़ा ये शाह मुराद ने बन्निया। शाह मुराद प्रसिद्ध है जिहड़ा गज़ल कवि होया, दीवान गुलजार शाह मुराद उन्हें एक पुस्तक लिखी है, उहदे विच इस दियां रचनावां ने। मौला बख्श कुश्ता भी एक मतलब गज़ल कवि रहा है, जिवें आप रचना बस नाम ही दिते है,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਧਾਰਾ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗਜ਼ਲ, ਮਾਡਰਨ ਗਜ਼ਲ, ਰੰਗ ਸੁਗੰਧੇ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੰਗ, ਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਕਾਕਟੇਲ, ਇਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ ਪਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ, ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2-2 4-4 ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 1970 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਮਤਲਬ 1960-70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ, ਦੋ ਜਿਵੇਂ 17 ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕੁਝ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਮੈਂ ਮੂਲਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਕਪॉट ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਚਾਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਨਦੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਦ ਮਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰਾਂ ਤੇ 1000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਕ ਉਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਜਾਫਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਵੇਂ।
ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤ੍ਰੈ ਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਰ ਹਕੀਮ, ਗੁਲਾਮ ਯਾਕੂਬ ਅਨਵਰ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਭੱਟੀ, ਅਖਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਫੀਜ਼ ਤਾਲਬ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ 2-4 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨਾਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਜਲੇ ਹਨੇਰੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ, ਲਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਯੋਧਾ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਪਰਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਸੁਲਗਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆ ਲਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਸੁਨੇੜਾ, ਅਣਖੀ ਵਲਵਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਮੱਚਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਚੰਨਣ ਬੰਨ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਅਧੂਰਾ ਪਿਆਲਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੇ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 12 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ। 3 ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਦੀਆਂ 3 ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਰਾੜ। ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ, ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਤੇ ਕੰਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ, 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਮੋੜ ਆਲੋਕ ਦੀ ਡੱਕੇ, ਅਜਮੇਰ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਦਸਤਕ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।